प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं आपके पास एक नया पाठ 10वीं कक्षा के लिए। एक रेखा चित्र है गिल्लू, ठीक है। और बच्चों, यह गिल्लू महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई एक रेखा चित्र है और प्राणी दया का भाव इस रेखा चित्र पढ़ने के द्वारा आपको परिचय प्राप्त होता है। और कृपया आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और आपके फ्रेंड सर्कल को भी आपको वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब के साथ आपको बेल आइकॉन दबाना है। इससे मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। और इस वीडियो में हम पूरी तरह से इस पाठ की रूपरेखा इन निम्न विषयों से जानकारी है। आप कृपया इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि वीडियो के अंत तक देखना है और हमारे साथ बने रहना है। पहला है बच्चों, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं पाठ का विधा और आशय पर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्दार्थ पर, नए शब्द के अर्थ सहित विवरण प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है लेखिका के परिचय, और यह जो रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा जी है उनके बारे में हम परिचय प्राप्त कर लेंगे। और बाद में है बच्चों, पाठ का सारांश को हम विस्तार से एक बार पढ़ेंगे और अंत में जो पाठ के अंत पर जो प्रश्नोत्तर है ना बच्चों, उन प्रश्नोत्तर के बारे में भी हम क्या करेंगे कि जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए फिर पहला देखेंगे बच्चों, पाठ रेखा चित्र विधा का है। किस विधा का है? रेखा चित्र विधा का है। और चलेंगे फिर रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हम प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, इसमें जो रेखा चित्र है यहाँ पर इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। और इसी का अर्थ होता है कि यानी रेखा चित्र का अर्थ इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन ही रेखा चित्र कहलाता है। यानी बच्चों, इसका अर्थ यही होता है कि रेखा चित्र, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना की भावनाओं को बहुत ही कम शब्दों में यानी थोड़े शब्दों में बहुत ही मनोभावों के सहित भावपूर्ण कर जैसे जीवित रहने जैसे ही वहाँ पर क्या होता है कि चित्रित किया जाता है। और इसलिए इसे कहते हैं कि बच्चों रेखा चित्र कहते हैं। ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಘಟನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಜೀವ, ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ, ರೇಖೆಗಳ ಸಹಿತ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ शब्दಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು रेखाचित्र ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। शब्दशः रेखाओं के साथ चित्रित करना यानी चित्र के साथ शब्दों का चयन करना ही बच्चों रेखा चित्र होता है, आमतौर पर एक सरल ही व्याख्या में। ओके, और आगे है बच्चों, पाठ का आशय पर चलेंगे। पाठ के आशय में क्या मुद्दा है? अच्छा, यह तो तीसरा पाठ हम गिल्लू पढ़ रहे बच्चों, और पहले इसके विधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। यह रेखा चित्र है और गिल्लू पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा जी है। अब है पाठ का आशय पर बच्चों, यह दिया गया है, इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। यानी जो गिल्लू पाठ पढ़ने के बाद हमें स्नेह भाव यानी मित्रता का भाव, दोस्ती की भावना, तथा प्राणी दया, दया शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों करुणा, यानी प्राणियों को क्या करना है, हम दया दिखाना है, करुणा दिखाना है। प्राणी भी जीव है, हमारे जैसे भी वही एक प्राणी है, उनको भी हम क्या करना है कि दया के साथ सही व्यवहार करना, क्या करना है कि सीखना है। ये दो मुद्दों आपको क्या करते हैं कि बच्चों सीखते हैं। पहला है स्नेह भाव और दूसरा प्राणी दया। आगे पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। यानी आगे दिया गया कि बच्चों पशु पक्षियों का स्वभाव, उनका गुण, उनका प्रवृत्ति किस प्रकार होता है और उनकी जीवन शैली, पशु पक्षियों की जीवन शैली के साथ जो पशु पक्षियों के प्रति महादेवी वर्मा जी का प्रेम था ना, उस पर बच्चों को क्या होता है कि बच्चों परिचय मिलता है इस पाठ के दौरान। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಳೆತನದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು आशय इत्तु। और बच्चों और भी यहाँ पर आपको पूरा पाठ का आशय के लिए और भी कई जानकारी दिए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर विषय है। देखो यह इस प्रकार है, कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹಿತ ಭಾವಹೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಬಿ ಕಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಬಿ ಕಬಿ, ಸೊ ನಮ್ಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಹೃದಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಶು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು. महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। यानी इस रेखा चित्रण द्वारा महादेव वर्मा जी ने एक बहुत ही छोटा सा जीव है, यानी गिलहरी का एक बच्चा है, उसका चित्रण किया है और प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली, यानी प्राणी जगत पर जो मानव का जो जीवन शैली है उसका भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ಚಿತ್ರನ್ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮಾಜಿನೇ ಕಿಯೇ ಹೇ. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವವಾದ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವನ ಇವತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आज के संदर्भ में जहां मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियां लुप्त होती जा रही है, लुप्त इसका अर्थ होता है कि बच्चों अदृश्य, गायब, ओके, यानी आज जो मनुष्य के लालच के कारण, उसका स्वार्थ यानी स्वहित के कारण क्या हो रही कि पशु पक्षी की जातियां गायब हो रही है या अदृश्य हो रही है. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. वह महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯತಃ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಮರಣ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಮರಣ ಅಂತೀವಿ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಉನಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪಾಠ ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಠದ ವಿವಿಧ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? स्नेह भाव, प्राणी दया की सीख मिलती है, पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ महादेवी वर्मा जी के बारे में बच्चे ಪರಿಚಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಹೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪಾಠದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಆಶಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. बच्चों पाठ के आगे शब्दार्थ है, शब्दार्थ पर समझने के लिए प्रयास करेंगे. अचानक है, अचानक को यकायक, सडनली, जो कन्नड़ में भी अकस्मात कहते हैं. गमला है, गमला का अर्थ होता है कि बच्चों फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, इसे अंग्रेजी में फ्लावर पॉट कहते हैं और कन्नड़ में हू कुंडा. घाव यानी जख्म है और जैसे इसे इंजुरी कहते हैं गाय, और हौले से यानी धीरे से, स्लोली निधानವಾಗಿ. कांच यानी शीशा है, ग्लास, गाजू, और चुन्नट यानी सिलवट है, ओके, और इसे रिंकल कहते हैं. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸುಕ್ಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. सोनजुई है, यह एक खुशबूदार फूल है और टाइप ऑफ अ फ्लावर. और गिलहरी है, गिलहरी को स्क्वायरल कहते हैं और मोटे रुई और लंबी पूंछ वाली एक मादा जंतु है. और अवतीर्ण, अड़िलू कहते हैं ना गिलहरी को कन्नड़ में. अवतीर्ण है, अवतीर्ण का अर्थ होता है कि बच्चों उत्पन्न होना, अवतरित होना, ವಿಕಾಸವಾಗುವ ಅಂದಂಗೆ. ಕಾಕದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೋವೆ 2 ಕಾಗೆಗಳು. ಸೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿयों के मुख का अग्रभाग, ಕೊಕ್ಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮರ್ಹಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕಲೆಪ್, ಔಷಧಿಯ ಲೇಪನ. ಝಪ್ಪೇದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಚ್ಚು ಜೈಸಿ ರೋಮಯುಕ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಡಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಛೋಟಿ ಟೋಕ್ರಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಟ್ಟಿ. ಮನಿಕೆ ಇದೆ, ಮನಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮನಿನೇ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾತ ಇದೆ, ಗಾತ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ದೇಹ. ಕೀಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹೆ ಯಾ ಕಾಟ್ ಕಿ ಖುಟಿ, ಸೊ ಮೊಳೆಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು.
ಸೊ ಬರಾಮದ ಇದೆ ಘರ್ ಕಾ ಬಾಹರ್ ಕಾ ಭಾಗ್, ಸೊ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ ವರಾಂಡ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸುರಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಸುರಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಹುಜಿ ಸಾರಿ. ಪಾನಿ ರಖನೆ ಕಾ ಬರ್ತನ್, ನೀರನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಜಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೂಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಒಂದು 5 ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮ್ಲಾ ಇದೆ. ಗಮ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೂಲೋಂ ಕೆ ಪೇಡ್ ಯಾ ಪೌದೆ ಲಗಾನೆ ಕಾ ಬರ್ತನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೂಕುಂಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗಮ್ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಸೋನ್ಜುಹಿ ಇದೆ, ಏಕ ಖುಷ್ಬುದಾರ್ ಫುಲ್, ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಸೋನ್ಜುಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಲ್ಹರಿ ಇದೆ. ಗಿಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಮೋಟೆ ರೂಯಿ ಅವ್ರ ಲಂಬಿ ಪೂಂಚ್ವಾಲ ಏಕ್ ಮಾದಾ ಜಂತು, ಅಳಿಲು, ಸ್ಕ್ವಾರಲ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಾಮದ ಇದೆ. ಸೊ ಬರಾಮದ ಅಂದರೆ ಘರ್ ಕಾ ಬಾಹರ್ ಕಾ ಭಾಗ್, ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ, ವರಾಂಡ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರಾಮದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸುರಾಹಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೂಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಪಾನಿ ರಖನೆ ಕಾ ಬರ್ತನ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಗ್ಬು ಶುಂಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಕಥಾ ಮೇ ಕೋವೆ ಕೋ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಕೆ ಗುರು ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿದಾಸರವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಕಾಂಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, 7 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಕಾಗ್ಬು ಶುಂಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಮನ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನ, ರಾಮನ ಒಂದು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೆದರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಯನ್ನ ಏನೋ ಪಕ್ಷಿಯೋಂಕೆ ಗುರುಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಇದನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುರುವಿನ ರೂಪ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಕಾರನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಾಗ್ಬು ಶುಂಡಿ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯ ಬಂತು. ಲೇಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. बच्चों यह लेखिका के परिचय है। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। विश्व स्तर किसका अर्थ है बच्चों, जगत प्रसिद्ध. महादेवी वर्मा ಅವರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಸ್ತರದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಒಬ್ಬ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪುಣೆ ಆಧುನಿಕ್ ಮೀರಾ भी कहा जाता है. ಸೊ ಈ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಾಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24 ಮಾರ್ಚ್ 1907 ಫರುಖಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ. उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता ಹೇಮಾರಾಣಿ ದೇವಿ थी. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ ಅಂತೀವಿ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಮಾರಾಣಿ. उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका के पद संभाला. ಇವರು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಹಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು. ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಜಿ ನೆ ಗದ್ಯ और ಪದ್ಯ दोनों की रचना की है. ಈ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. इनकी प्रमुख रचनाएं है यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंगला की कड़िया आदि. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೃಂಗಲಾಕಿ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇಕ್ಸರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದ್ವಿವೇದಿ ಪದಕನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಕಿ ಯಾಮಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೇ. ಅವರ ಒಂದು ಯಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ. इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಕವಯಿತ್ರಿ ರಚನಾಕಾರರ ಒಂದು ನಿಧನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಪರಿಚಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1982ರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಮಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರವಾದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗರಿ ಈ ಕೃತಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀರಜಾದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಶೃಂಗಲಾಕಿ ಕಡಿಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೃತಿ ಕಿ ರೇಖಾ, ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. 10 ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೇಖಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. अतिरिक्त जानकारी महादेवी वर्मा जी के बारे में. महादेवी वर्मा जी के पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा. ಸೊ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹಗ್ರಸ್ತರು. ಅವರ ಒಂದು ಗಂಡನ ಹೆಸರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ವರ್ಮಾ ಅಂತ. ಇನ್ನು 1956ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1988ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ್ ಆಗಿರಬಹುದು, 1982ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. महादेवी वर्मा जी को बच्चों पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इनकी साहित्यिक सेवा के लिए. नेक्स्ट, प्रथम रचना निहार 1930 में प्रकाशित हुई. ಇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏನದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಹಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1930ರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶನೆಗೊಂಡಿತು. 1943 में मंगल प्रसाद पारितोषक एवं भारत भारती पुरस्कार मिला था. ಸೊ 1943ರಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ 2 ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ಮಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಕೃತಿ ನಿಹಾರ್ಗಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು नीरजा के लिए 1934 में ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಿಲಾ ಹೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಜಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗೆ 1934ರಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇನ್ಕಿ ರಚನಾ ಯಾಮ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ ಹೇ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾಮಾಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಆ ಯಾಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಡೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1987 इलाहाबाद, ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. बच्चों महादेव वर्मा जी की मृत्यु हुई थी कि 11 सितंबर 1987 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में. यह था लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में अतिरिक्त जानकारी में कुछ नए मुद्दे. पाठवन्ना प्रारंभिसोण. बच्चों पाठ का शुरुआत करेंगे. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआ जैसे खेल खेल रहे हैं. यानी लेखिका ने एक दिन क्या करते हैं कि घर से अपने बरामदे में आती है और आकर वहाँ पर देखते हैं कि बच्चों 2 कौवे क्या कर रहे थे कि गमले यानी जो पेड़ फूल लगाने का बर्तन होता है ना उसके चारों ओर क्या कर रहे थे कि अपनी जो चोंचों से जो कौवे अपनी चोंचों से छुआ चोल इस करते कि बच्चों एक होकर क्या कर रहे थे कि खेल रहे थे. ಏಕಾಏಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. 2 ಕಾಗೆಗಳು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಯಹ ಕಾಕ್ಬುಚುಂಡಿ ಬಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹೇ. ಈ ಕಾಕ್ಬುಚುಂಡಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಸಮಾದರಿತ್, ಅನಾದರಿತ್, ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ್, ಅತಿ ಅವಮಾನಿತೆ. ಅವರು ಏಕೆ ಕಾಕ್ಬುಚುಂಡಿಯನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅನಾದರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಸಮ್ಮಾನಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ, ಅವಮಾನಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ್ಬುಚುಂಡಿಯನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು क्योंकि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित है. इस कारण लेखिका ने काकभूषुंडी को विचित्र पक्षी माना है. ಮುಂದೆ हमारे बेचारे पुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के. पुरके ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಗೆ ಆಗಿನೇ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ उत्पन्न होना, विकासवागु, हुट्टु. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಕರ್ಕಶವಾದ ಸ್ವರದಿಂದನೇ ಕಾಯಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾವು ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅವಹೇಳನದ ರೂಪದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಕದ್ವಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಕುಂಡಾಳಿಯ ಒಂದು 4 ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಏನಾಗೂ ಒಂದಾಗಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರು ಅವರು ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮೇರೆ ಕಾಕ್ಪುರಾಣ ಕೆ ವಿವೇಚನ್ ಮೇ ಅಚಾನಕ್ ಬಾಧಾ ಆ ಪಡಿ. ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ್ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಆ ವಿಷಯದ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದ. क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रख गई. ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಮ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಂಡಾಳಿ, ಓಕೆ, ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೀವಿ. ಹೂಗಳನ್ನ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಿವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ, ಅವೆರಡರ ಒಂದು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲಿನ ಜೀವ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದ. ನಿಕಟ್ ಜಾಕರ್ ದೇಖಾ ಗಿಲಹರಿ ಕಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ. ಅದರ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ಲೇಖಕಿಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೋ ಸಂಭವತಃ ಘೋಸ್ಲೆ ಸೇ ಗಿರ್ ಪಡಾ ಹೈ. ಅದೇನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಘೋಸ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಅದು ಬಿದ್ದದ. ಅಬ್ ಕೋಯೆ ಜಿಸ್ಮೆ ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಖೋಜ್ ರಹೇ ಹೇ. ಅದೇನ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದೈತಲ್ಲ, ಕಾಗೆಗಳದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾಕದ್ವೈ ಕಿ ಚೊಂಚೋಂ ಕೆ ದೋ ಘಾವ್ ಉಸ್ ಲಘು ಪ್ರಾಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಥೆ. ಆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕು, ಚೊಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವುಗಳನ್ನ, ಘಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು, ಪೀಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅತಃ ವಹ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಸೇ ಗಮ್ಲೆ ಸೇ ಚಿಪಕ್ ಪಡಾತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಗಮ್ಲೆ ಹತ್ತಿರ ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಂಡಾಳಿ ಹತ್ರ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಬ್ನೆ ಕಹ ಕೋವೆ ಕಿ ಚೋನ್ ಸೆ ಘಾವ್ ಲಗ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಯಹ ಬಚ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅತಃ ಇಸೆ ಐಸೆ ಹಿ ರಹನೆ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ. ಅದನ್ನೇನಿಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಗ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿಯರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವಿನ ಕಾರಣ ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ಗಮ್ಲೆ ಅವ್ರ ದಿವಾರ್ಕಿ ಸಂಧಿ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಪರಂತು ಮನ್ ನಹಿ ಮಾನ ಉಸೆ ಹೌಲೆ ಸೆ ಉಟಾಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಕಮ್ರೆ ಮೇ ಲಾಯಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ರೂಯಿ ಸೆ ರಕ್ತ ಪೋಂಚ್ಕರ್ ಗಾವೋ ಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕಾ ಮರ್ಹಮ್ ಲಗಾಯ. ಅಂದಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒರೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಒಂದು ಲೇಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ್ ಉಸ್ಕೆ ಮುಹ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಟಪ್ಕಾಯ ಜಾ ಸಕಾ. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಆದ ನಂತರ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಿಂಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು
ಮೇರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಬೆರಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿತದ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೀಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಮುತ್ತಿನಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಗಿಲ್ಲು. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको ವಿಸ್ಮಿತ್ करने लगी. 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರಂತೀವಿ, ಕೂದಲುಗಳಂತೀವಿ. ಝಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಚ್ಛವಾದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಮ್ ಉಸೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಹಕರ್ ಬುಲಾನೆ ಲಗಿ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕಿಯರ ಆ ಮರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रूही बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. ಅವಾಗ 3-4 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೂಲ್ ರಕ್ನೇಕಿ ಏಕ್ ಹಲ್ಕಿ ಡಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಂತಿಯಿಂದ ಆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ಏನು, हौले से अपने कमरे में उठाकर लाई, रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाई, कई घंटे के उपचार के बाद एक बूंद पानी भी टपकाई. ಇದು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದೇನಾಯಿತು, ಬಹಳಷ್ಟು अच्छा और अस्वस्थ हो गया और लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा अपने नीली कांच ಮೋತಿ ಜೈಸಿ ಆಂಕೋಸ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದರದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಹಿ, ಛಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂ, ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು 3-4 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಹಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಛಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ರೋಮಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ನೀಲಿ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಈ ಒಂದು ಅಳಿವಿನ ಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. याद रखना है बच्चों, आपको कौन कौन से मुद्दे याद रखना है देखेंगे. पहला है, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में लेखिका देखी कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर अपनी चोंचों से एक होकर खेल रहे थे. काकभुशुंडी विचित्र पक्षी है क्योंकि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है. हमारे बेचारे पुरखे गरुड़, मयूर और हंस के रूप में नहीं आ सकते हैं. पुरखे पितर पक्ष में कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. दूरस्थ प्रियजनों का आने का मधुर संदेश कौवे के कर्कश स्वर से मिलता है. कौवे के काव काव शब्द अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं. गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का बच्चा पड़ा था. गिलहरी का बच्चा घोंसले से गिर पड़ा था. 2 कौवे अपनी चोंचों से 2 घाव किए थे. कौवे की चोंच का घाव लगने के कारण सब कहने लगे कि अब यह बच नहीं सकता. लेखिका इसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लेकर गई, रुई से रक्त पूंछी, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई. तीसरे दिन वह अच्छा और स्वस्थ हो गया. लेखिका की उंगली अपनी 2 पंजों से पकड़ने लगा, नीले कांच के मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. 3-4 मास के बाद स्निग्ध रोये, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सभी को विस्मित करने लगी. आगे इस प्रकार है बच्चों, 2 वर्ष वही गिल्लू का घर था, यानी जो एक हल्की डलिया में रख दी थी. कौन? लेखिका किसे? गिल्लू को. वह हल्की डलिया ही 2 ವರ್ಷ ಗಿಲ್ಲು का घर रह गया. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಡಕಿಗೆ ಅದರ ತಂತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಿಲ್ಲುವಿನ 2 ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था.
ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಕೂಡಲೇ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಗಿಸ್ಕೋತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಂತು ಉಸ್ಕಿ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಸಬ್ಕೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತಾ ತಾ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಮಜ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಬ್ ಮೈ ಲಿಖನೆ बैठती तब अपनी मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला. ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುವಾಗ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖಕಿಯರ ಅವಧಾನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಲ್ಕಿ ಡಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಟ್ಟಿ. ಅದು ಕಿಟಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತಿಯಿಂದ ಬಿಗಿದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅದು ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಹ ಮೇರೆ ಪೈರ್ ತಕ್ ಆಕರ್ ಸರ್ ಸೆ ಪರ್ದೆ ಪರ್ ಚढ़ ಜಾತಾ. ಲೇಖಕಿಯರ ಅವಧಾನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈರ್ ತಕ್ ಆಕರ್ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಸೆ ಪರ್ದೆ ಪರ್ ಚढ़ ಜಾತಾ ತಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಏರು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಫಿರ್ ಉಸಿ ತೇಜಿ ಸೆ ಉತರ್ತಾ. ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೇಖಕಿಯರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೇಖಕಿಯರ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏರೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಪರದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೋದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈ ಉಪಾಯ ಅದು ಲೇಖಕಿಯರ ಅವಧಾನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತು. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता. ಇದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಲಂಬೆ ಲಿಫಾಫೆ, ಒಂದು ಉದ್ದದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕೋಟೆ, ಲಫಾಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಲಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 ಪಂಜೆ ಅವ್ರ ಸಿರ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ತಲೆ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಆ ಲಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬರೀ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಕೋಟೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता. ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಸಹಾಯತೆಯಿಂದ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಲೇಖಕಿಯರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯರವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಫಾಫೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 2 ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಲಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಿಡಿದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೇಖಕಿಯರು ಆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕಾ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಿಲ್ಲು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫಾಫೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭೂಕ್ ಲಗ್ನೆ ಪರ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಕರ್ಕೆ ಮಾನವ್ ವಹ ಮುಜೆ ಸೂಚನಾ ದೇತಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಹಸುವಾದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता. ಅವಾಗ ಆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಜು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು 2 ಕಾಲುಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತರ್ತಾ ಇರತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಿತಿತ್ತು, ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕಾಜು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸಿಗಾನ. ಫಿರ್ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಜೀವನ್ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ವಸಂತ ಆಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 3 ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 3-4 ತಿಂಗಳು, 3-4 ತಿಂಗಳದಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ 1 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. बाहर की गिलहरियों की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी. 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿತೈತಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಅಳಿಲಿನಗಳ ಮರಿಗಳಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಕೂಡ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಖಕರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇದೇನು ನಡೆದಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಏನ್ರಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದೇನೊಂದು ವಿಚಾರ ಐತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ತದ. गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है. ಅವಾಗ ಇದು ಆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಕೂಡ ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ, ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತದ, ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಪನೇಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂಗಿ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಯಾರ್ದಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಖಕಿಯರ್ದು ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಥಮ ವಸಂತ ಬತ್ತು. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರ ಅವಧಾನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏರು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕಿಯರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಜುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಣಿತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತದ. ಆವಾಗ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಇತರದ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೇಖಕಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇದು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದರ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. सो पाठ को आगे शुरू करेंगे बच्चों. मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया. ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली. ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತದ. इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी. ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಯನ್ನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. ಲೇಖಕಿಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಜಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना. ದಿನವಿಡೀ ಆ ಅಳಿಲುಗಳ ನಾಯಕನಾಯಿತು. ಹರ್ ಡಾಲ್ ಪರ್ ಉಚ್ಚಲ್ತಾ ಕೂದುತ್ತಾ ರಹ. ಅವತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಿತಾ ಇತ್ತು, ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता. ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕೋತ ಕೂಡ್ತಿರ್ತದ. मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. ಚೌಕಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಲೇಖಕಿಯರನ್ನ ವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಬಿ ಫೂಲ್ದಾನೋಕೆ ಫೂಲೋಮೆ ಚಿಪ್ಚಾತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಾಳಿಗಳ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಕಬಿ ಪರ್ದೇಕಿ ಚುನ್ನಟ್ಮೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರದೆಗಳ ನೀರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಬಿ ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೊಮ್ಮೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಬಳ್ಳಿ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳ ಒಳಗೇನೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಲೇಖಕಿಯರನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಾದಿ ಗಿಲ್ಲು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸೋನ್ಜೂಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೋಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೂಲ್ದಾನೋಕೆ ಫುಲೋಮಿ. ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಪರ್ದೆಕಿ ಚುನ್ನಟ್ಮೆ. ಆ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಗಿಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. आगे है बच्चों. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है. ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಲಗಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता. ಅವರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಲೇಖಕಿಯರೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೇಖಕಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲು ಇನ್ಮೆ ಅಪವಾದತ. ಆದರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ, ಅದು ಹೊರತಾಗಿತ್ತು. मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता. ಲೇಖಕಿಯರು ಯಾವಾಗ ಆ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ವರಾಂಡದಿಂದ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಕುಂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಮೇರಿ ಥಾಲಿ ಮೇ ಬೇಟ್ ಜಾನಾ ಚಾತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕಿಯರೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಕುಳಿತಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು. ಬಡಿ ಕಠಿನಾಯಿ ಸೆ ಮೈನೆ ಉಸೆ ಥಾಲಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಬೇಟ್ನಾ ಸಿಖಾಯ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜಹಾ ಬೇಟ್ಕರ್ ವಹ ಮೇರಿ ಥಾಲಿ ಮೈ ಸೆ ಏಕ್ ಏಕ್ ಚಾವಲ್ ಉಟಾಕರ್ ಬಡಿ ಸಫಾಯಿ ಸೆ ಖಾತಾ ರಹತಾ. ಆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಒಂದೊಂದು ಅಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಅದೇನಾಗ್ತು ರೂಢಿಸ್ತದ. ಕಾಜು ಉಸ್ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯತ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾದ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಆಹಾರ ಆಗಿತ್ತು. और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था. ಇನ್ನೇನೋ ಗೋಡಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದೇನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾ ಝೂಲೆ ಸೆ ನೀಚೆ ಫೇಕ್ ದೇತಾತ. ಏನಾದರೂ ಅದರ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಸಿತಿತ್ತು ಗಿಲ್ಲು. ಸೊ ಇದು ಲೇಖಕಿಯರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನದ ಅಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಸ್ತಾರೆ. लेखिका ने बड़ी कठिनाई से गिल्लू को अपने थाली के पास बैठना सिखाया और जैसे थाली में से एक एक चावल उठाकर सफाई से खाने के लिए भी गिलहरी को यानी गिलहरी का बच्चा या गिल्लू को लेखिका ने सिखाई. उसी बीच मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದ. उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ತೆರೆದ್ರೆ ಪಟ್ನ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता. ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. सब उसे काजू दे जाते परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಆ ಗಿಲರಿಗೆ ಆ ಗೋಡಂಬಿನ ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕಿಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅದರ ಗೂಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಗೂಡು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा. ಅವಾಗ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಸ್ತದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಗಿಲ್ಲು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता. ಅವರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ತಕಿ ಅಂದರೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ತಲೆದಿಂಬು, ಆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಬಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ಲೇಖಕಿಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲುನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಒಂದು ಕಾಜು ತಿಂತದ. ಅವರು ಬಂದು ಮನೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಲೇಖಕಿಯರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತದ. ಈ ಥರನಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮರು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಲೇಖಕಿಯರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತದ. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो ಗಿಲ್ಲು ನ ಬಾಹರ್ ಜಾತ. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಖಕಿಯರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನ ಅಪ್ನೆ ಝೂಲೆ ಮೇ ಬೇಡ್ತಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता. ಲೇಖಕಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಜ್ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬಳಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಿತ್ತು. और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता. ಈ ತರನಾಗಿ ಅದು ಲೇಖಕಿಯರ ಸಮೀಪನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಂಪಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಗಿಲಹರಿयों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. ಈ ಅಳಿಲುಗಳ ಜೀವನದ ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. ಸೊ ಇನ್ನೇನು 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया. ಆ ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया. ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಬಹಳ ತಂಪಾಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया. ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ತದ. आगे बच्चों, इस प्रकार गर्मियों के दिनों में गिल्लू क्या करता था कि बाहर भी न जाता था और जैसे ही लेखिका के पास ही रहता था, लेखिका के पास रखी हुई एक सुराही पर वह लेट जाता था और समीप भी ठंडक में समीप भी रहने के लिए इच्छा करता था. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹೂಜಿಯ ಬಳಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಆ ತರನಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಮೀಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಿತ್ತು. उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ತೀರ್ಕೋತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಿಡಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರದ ಒಂದು ಗೂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಿಡಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ತಾರೆ. परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಳಿಲುಗಳ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅದೇ ಕಿಡಕಿಯ ಬಂದ ಬಳಿ ಏನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು. ಅವ್ರ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಖಿಲ್ತಿ ಹಿ ರಹತಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗಿಲಹರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿ. ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಜೊತೆನೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಗಿ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈ ತರನಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಳಿ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಸದಾ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದ. ಸೋನ್ಜುಹಿ ಕಿ ಲತಾಕೆ ನೀಚೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಹೇ. ಅದೇನು ಗಿಲ್ಲು ತೀರ್ಕೋತೈತಲ್ಲ, ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಹೂಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅರಳಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಈ ಅಳಿಲು ಏನಾಗ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಂತೋಷ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣ ಲೇಖಕಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದು 2 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತದ. ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ತೀರ್ಕೊಂಡದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕಿಯರು ಅದರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಈ ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅರಳಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಯಾರ್ದಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. गिल्लू पाठ के अभ्यास के गतिविधि पर चर्चा करेंगे और अभ्यास में आपको पहला प्रश्न बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए है और कुल मिलकर आपको 10 प्रश्न यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए. पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है. लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है, क्यों? और उसका उत्तर है बच्चों, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि वे एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित थे. उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था. तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर,
लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4 है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। 5वां प्रश्न है, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर है, गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। 6वां प्रश्न है, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। 7वां प्रश्न, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर है, लेखिका को मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। बच्चों, अब 8वां प्रश्न है, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। 9वां प्रश्न है, गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? और गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर है, गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। बच्चों, 2-3 वाक्यों में प्रश्न है और यहाँ पर कुल मिलकर आपको 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न उत्तर इस प्रकार है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में गिर पड़ा था। उसे कौवे ने आहार बनाने के लिए अपनी चोंच से बहुत घाव कर दिए थे। इस स्थिति में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी। दूसरा प्रश्न उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के प्राण इस प्रकार बचाए कि गिल्लू को हौले से उठाकर कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गाहों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई और कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाई। तीसरा प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है बच्चों, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था। यह क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। चौथा प्रश्न है बच्चों, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? उत्तर है, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। 5वां प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर है, गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में उदास रहता था, अपना प्रिय खाद्य कम खाता था। लेखिका घर आने तक गिल्लू अकेलापन का अनुभव पा रहा था। और यह था बच्चों 5 प्रश्न थे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। चलेंगे तीसरा प्रश्न पर 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए है और इसमें पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बहुत ही बड़ा उत्तर है। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए और उसका बहुत ही विस्तार और एक अच्छा कंप्लीट पैकेज का आंसर इस प्रकार है बच्चों। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू पाठ में गिल्लू के कार्यकलाप को रोचक वर्णन किए हैं। गिल्लू लेखिका के घर में झूलता रहता था, अपनी कांच जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता था। जब भी लेखिका लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बना। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। स्वतंत्रता से जीना, खेलना, कूदना, थाली के पास बैठकर चावल खाता था। गिल्लू सबके साथ मिलजुल कर रहता था। यह सभी है बच्चों गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में। आपको वीडियो को पॉज करना है और स्क्रीनशॉट कर कर क्या करना है कि बच्चों लिख लो। बहुत ही बढ़िया और ठीक उत्तर है, सटीक उत्तर है। दूसरा प्रश्न और उत्तर आ गया, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर है, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को बहुत मुश्किल से अनेक क्रियाओं को सिखाई। लेखिका खाते समय थाली में गिल्लू बैठना चाहता था। लेखिका इसे अपनी थाली के पास बैठना सिखाया। एक एक चावल उठाकर खाने को भी सिखाया। लेखिका ने लिखते समय लिफाफे में रहना सिखाया। लेखिका ने गिलहरी को अपने साथ सही व्यवहार करने को सिखाया। स्वतंत्रता से जीने को, खेलना कूदना, सब गिलहरियों के साथ मिलजुल कर रहने को भी लेखिका ने गिल्लू को सिखाई।
तीसरा प्रश्न है गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। गिल्लू ने अंतिम दिन न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास भी किए, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई। अगला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों। चौथा प्रश्न है गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर है महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था और पशु पक्षियों को भी उनसे बहुत लगाव था। घायल हुए गिलहरी को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पूंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई। उसे फूल रखने के एक हल्की ढलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटकाई। उसे खाने को काजू, बिस्कुट और चावल देती थी। अंतिम दिन उसके पंजे को हीटर चलाकर उष्णता देने का प्रयास भी की। गिल्लू की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई। इस तरह गिल्लू के प्रति महादेवी ममता जी का अपार ममता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मुख्य प्रश्न 4 पर है, आपको रिक्त स्थान भरना है। ऑलरेडी मैं आपको उत्तर भी यहाँ पर लिखकर लाया हूँ। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। पहला उत्तर है कि बच्चों काकभुशुंडी, और दूसरा है उसी बीच मुझे मोटार दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरा उत्तर है मोटार दुर्घटना। तीसरा गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। तीसरा उत्तर है वसंत। चौथा है मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी। पांचवा है गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। जीवन यात्रा उसका सही उत्तर था। बच्चों आप चलेंगे अनुरूपता शब्द पर है। पहला प्रश्न और उत्तर दोनों ही यहाँ पर लाया हूँ। 1907 को वर्मा जी का जन्म है, फिर 1987 को महादेव वर्मा जी का निधन हुआ। दूसरा प्रश्न है गुलाब पौधा है, सोनजूही लता है। हंस पक्षी सफेद होता है, फिर कौवा काला होता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, फिर गिल्लू की आवाज है चिक चिक। पांचवा कोयल मधुर स्वर है और कौवा का कर्कश स्वर होता है। छठा प्रश्न है बच्चों, इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी या कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए है। पहला उत्तर है और प्रश्न भी है कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका, और उसका उत्तर है कि बच्चों ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು। और अंग्रेजी में है आफ्टर मेनी आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट इट ड्रैंक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। दूसरा प्रश्न है बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆನು। ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಐ ಟಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್। ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆನು। प्रश्न 3 है ಗಿಲ್ಲು मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು। ಗಿಲ್ಲು used to sleep on the earthen pot kept near me। चारों प्रश्न है गिल्लू दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। गिल्लू neither ate nor came out the whole day। ये थे प्रश्न बच्चों। 4 प्रश्न थे आपको कन्नड़ अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। अब चलेंगे कि अगला प्रश्न है कि वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, उन स्त्रीलिंग शब्दों को आपको क्या करना है कि ऊपर लिखे हुए पुल्लिंग शब्दों को चयन कर कर लिखना है। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी और कुत्ता कुतिया। जो पहले है जो पुल्लिंग शब्द है, फिर आगे की है जो स्त्रीलिंग शब्द है। 8वां है बच्चों खाली जगह भरने के लिए वचन में आपके लिए 10 प्रश्न दिया गया है। आगे इस प्रकार प्रश्न है उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछ, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। इस प्रकार आपको एक वचन से बहुवचन कई वहाँ पर एक वचन के भी शब्द थे, फिर बहुवचन के शब्द थे। आपको उन रूप को देखकर अन्य वचन के रूप में बदलना था। अगला प्रश्न है बच्चों
9 है प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखना है। वहाँ पर पहला क्रिया शब्द दिया गया है, फिर वहाँ पर परिवर्तन के नियम भी है और उसी के अंतर्गत आपको क्या करना था कि प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलना था। लिखना, लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना। आगे भी है धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, मांगना, मंगना, मंगवाना, बांटना, बटाना, बटवाना, मांझना, मझाना, मझवाना, जांचना, जचाना, जचवाना। इस प्रकार आपको क्रिया शब्दों को क्या करना था कि प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों में परिवर्तन कर लिखना था। अगला बच्चों एक्सरसाइज 10 है, आपको विलोम शब्द लिखना है और पहला है कि दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना, उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित, प्रिय, अप्रिय, स्वस्थ, अस्वस्थ, संतोष, असंतोष, होश, बेहोश, चैन, बेचैन, खबर, बेखबर, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन, जन, निर्जन, गुण, निर्गुण, बल, निर्बल। इस